زکوٰۃ کے مسائل چل رہے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کن چیزوں کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ آئیے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 8 شرطوں کا یعنی 8 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ پائی جائیں تو زکوٰۃ فرض ہے، اگر ان 8 میں سے کوئی ایک بھی نہ پایا جائے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہو، لہذا اگر کوئی کافر ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 2، بالغ ہو، لہذا نابالغ بچہ اگر کروڑوں کا مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 3، عاقل ہو یعنی سمجھدار ہو، لہذا اگر کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ کروڑوں کا مالک ہو۔ نمبر 4، نصاب کا مالک ہو، یعنی مال کے اس مقدار کا مالک ہو جس مقدار کو شریعت نے نصاب کہا ہے، نصاب مانا ہے۔ اب اگر کوئی مال کا تو مالک ہے لیکن وہ نصاب سے کم ہے تو پھر اس کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 5، وہ نصاب ایسا ہو جو گھر کی بنیادی ضرورت سے الگ ہو، لہذا اگر کسی کے پاس مال ہے، نصاب کے بقدر ہے، مگر وہ گھر کی بنیادی ضرورت کے لیے ہے، گھر کے استعمال کے لیے ہے، ایسی چیزیں ہیں جو گھر کے اندر یوز ہونے والی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 6، وہ نصاب ایسا ہو جو قرض سے فارغ ہو، قرض سے خالی ہو، لہذا اگر کسی کے پاس مال ہے مگر وہ قرض سے خالی نہیں، یعنی جتنا مال ہے اتنا ہی قرض ہے یا اس سے زیادہ قرض ہے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ نمبر 7، وہ نصاب، وہ مال جو نصاب کے برابر ہے اس پر 1 سال مکمل گزر چکا ہو، لہذا اگر کسی کے پاس مال ہے اور 5 ہی مہینے تک ہے، 5 مہینے کے بعد وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں۔ یا تو یہ کہ کسی کے پاس ابھی مال ہے اور جیسا رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کا ماحول ہوتا ہے لوگ نکالتے ہیں، اور ابھی اس کے مال کو 5 ہی مہینے ہوئے تبھی اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ تب ہے جب سال مکمل ہو جائے اس پر۔ نمبر 8، وہ مال جو نصاب کے برابر ہے وہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک ہو، یا تو سونا ہو یا چاندی ہو یا نقدی یعنی روپے پیسے ہوں یا وہ بزنس کا سامان ہو۔ تو اگر ان 4 میں سے ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ باقی زمین کی پیداوار جو ہوتی ہے، جو زمین سے پیدا ہوتی ہے چیزیں، اس میں زکوٰۃ نہیں، اس میں عشرہ ہے۔ اسی طرح جانوروں کی زکوٰۃ ہے، مگر ہمارے ان علاقوں میں جانوروں کی زکوٰۃ یہ شکل پائی نہیں جاتی، کم یاب ہے۔ اس لیے ہمارے علاقوں میں جن چیزوں کی زکوٰۃ دی جاتی ہے ان علاقوں میں وہ عام طور پر 4 قسم کی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 روپے پیسے اور نمبر 4 بزنس کا سامان۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کون سی چیز کتنی ہوگی تو زکوٰۃ ہے اور کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا، اگر سونا تولے کے حساب سے دیکھا جائے 7.5 تولہ اگر سونا ہے، یعنی گرام کے حساب سے اس کا وزن بیٹھتا ہے 87 گرام 480 ملی گرام۔ اگر سونا 7.5 تولہ یعنی 87 گرام 480 ملی گرام ہے تو زکوٰۃ ہے، اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ مگر یہ بات اس وقت ہے جب کسی کے پاس خالص سونا ہی سونا ہو، اونلی سونا ہو، سونے کے ساتھ باقی 3 چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو، روپے پیسے بھی نہ ہو، چاندی بھی نہ ہو اور اسی طرح بزنس کا سامان بھی نہ ہو، ان تینوں میں سے کچھ بھی نہ ہو، روپیہ ایک بھی نہ ہو، اونلی بس سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، تب زکوٰۃ ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ مگر ایسا ہوتا نہیں، اگر کسی کے پاس سونا ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ روپے پیسے بھی ہوتے ہیں، اماؤنٹ بھی ہوتے ہیں۔ اگر سونے کے ساتھ کچھ اماؤنٹ ہے تو پھر سونا 7.5 تولہ ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس سونے کی قیمت اور ویلیو اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اگرچہ وہ 7.5 تولہ سے کم۔
तो सोने का मसला आप समझ गए कितना होना चाहिए और कब उसके लिए 7.5 तोला होना जरूरी है और कब अगर वो 7.5 तोला से कम होगा तो उसकी ज़कात देनी है, ये आप समझ चुके। दूसरा है माल हमारा चांदी। चांदी अगर 52.5 तोला है, ग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए 612 ग्राम 360 मिलीग्राम अगर किसी के पास चांदी है तो फिर वो शरीयत की नजर में साहिब निसाब है और उसको उसकी ज़कात देनी चाहिए। इसी तरह अगर रुपए पैसे हैं तो रुपए पैसे में चांदी वाला निसाब देखा जाता है। अगर किसी के पास इतने रुपए पैसे हैं जितने 52.5 तोला चांदी की वैल्यू है, आप अपने अपने इलाकों में देखें 52.5 तोला चांदी की वैल्यू क्या है। अगर हमारे पास इतने रुपए पैसे हैं कि 52.5 तोला चांदी की वैल्यू के बराबर है, उसकी कीमत के बराबर है, तो फिर उस पर ज़कात है। इसी तरह बिजनेस का सामान अगर किसी के पास इतना है कि उसकी वैल्यू 52.5 तोला चांदी के बराबर या उससे जायद है तो ज़कात है। आमतौर पर घरों के अंदर ये होता है, कुछ सोने के जेवरात होते हैं, कुछ चांदी के जेवरात होते हैं, कुछ रुपए पैसे होते हैं, कुछ बिजनेस का सामान होता है, तो फिर इन तमाम चीजों में एतबार किया जाएगा चांदी का कि ये तमाम चीजें मिल मिलाकर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर या उससे जायद होता है तो उसकी ज़कात देनी होगी। अगर उससे कम है तो फिर उसकी ज़कात नहीं है। ये मसला था। अब देखिए ज़कात के मसाइल में दो चीजें और आती हैं। नंबर एक, घर की बुनियादी जरूरत से वो माल जायद हो। घर की बुनियादी जरूरत से माल जायद हो, इसका क्या मतलब होता है? घर में जो चीजें बुनियादी जरूरत के लिए होती है, जैसे खाने की चीजें हैं, गेहूं है, चावल है, दाल है, तेल है, पहनने के कपड़े हैं जो पहनने के लिए है, बिछाने का बेड का गद्दा है, बेड है, और इस्तेमाल में आने वाली चीजें हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, और इसी तरह फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और यूज के लिए इस्तेमाल में आने वाली गाड़ियां हैं। जो चीजें घर में हमारे यूज और इस्तेमाल में आती हैं उन चीजों पर ज़कात नहीं है। ये घर की बुनियादी जरूरत की चीजें कहलाती हैं, इन पर ज़कात नहीं है। इसी तरह दूसरा मसला है कर्ज का। हमारे पास पैसे तो हैं लेकिन हम पर कर्ज भी है। अगर हमारे पास पैसे हैं और हम पर कर्ज भी है तो कर्ज जितना पहले उसको निकाला जाएगा और इसकी तीन शक्ल बनती है। मान लीजिए कि एक आदमी के पास 1 लाख रुपए हैं, अब उस पर कर्ज है तो कर्ज इतना ही होगा शायद। अगर 1 लाख रुपए है और 1 लाख ही कर्ज है उस पर ज़कात नहीं। अगर 1 लाख रुपए हैं और कर्ज उससे जायद है तो भी ज़कात नहीं है। मगर 1 लाख रुपए हैं और कर्ज उससे कम है तो कर्ज निकालने के बाद, मान लीजिए कर्ज 30,000 रुपए है, तो कर्ज निकालने के बाद अब जो रुपए बचे ये देखा जाएगा कि वो 52.5 तोला चांदी के बराबर है या नहीं। अगर है तो फिर उसकी ज़कात है, वरना नहीं है। ये चीजें थी। ज़कात के मसले में एक बात और आती है, सामान्य तिजारत। सामान्य तिजारत का मतलब होता है वो तमाम चीजें जिसे हमने इस नीयत से खरीदा कि इसे बेचना है, लिहाजा उनकी ज़कात देनी पड़ेगी। जैसे दवाई की दुकानों में, दवाई स्टोर में दवाइयां वह स्टोर वाला इसलिए खरीदता है कि उसे बेचना है। इसी तरह मार्केट के अंदर कपड़े वाले जो होते हैं वो अपनी दुकानों पर कपड़े रखते हैं तो वो खरीदते इस नीयत से हैं कि उन्हें फरोख्त करना है, बेचना है, सेल करना है। तो हर वो सामान जो हमने सेल करने की नीयत से, बेचने की नीयत से खरीदा है उसकी ज़कात देनी होगी। वो सामान्य तिजारत कहलाता है। अगर वो 52.5 तोला चांदी के वैल्यू के बराबर है उसकी ज़कात देना ज़रूरी है। ये ज़कात के मसाइल थे, तो मैंने बहुत तफसील के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ में आई होगी। अब अगर कोई मसला आपको ज़कात के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।